Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita awali dengan membaca basmalah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فاكهنا وفاكه أهلنا وقرا لنا في ديننا ربنا وانفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فاكهنا وفاكه أهلنا وقرا لنا في ديننا آمين 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 رب العالمين. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإنسان لله القديم الأولي الأخير البقي بلا تهاون ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة. الله موجود قديم باقي مخالف لخلقه بالإطلاق وقائم غني قادر مرد عالم بكل شيء سامع البصير والمتكلم له صفة 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر وجائز بفضله وأهله ترك لكل ممكن كفله أرسل أنبياء ذوي فطان بالسلك والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرض بغير نفس كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبا وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ لحفظنا بحب واجب تفسير 25 لازم كل مكلف فهاكك واغتنمهم عدم إدريس نوح صالح وإبراهيم كل متبع لوط
وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبا إلياس يونس زكريا يحيى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وآلهم دامت الأيام والملك الذي لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل عشر منهم جبريل كانوا إسرافيل إسرائيل هم منكر نكير ورقيب وكذا عاتد مالك ورضوان تذا أربعة من كتب تفصيلها التوراة موسى بالهدى تنزيلها الزبور داود وإنجيل على وفرقان على خير المدى والصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول تسليم القبول إيمان نبي يوم آخر وجب وكل ما كان فيه من عجب خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضيلة عبد الله عبد المطلب وهشيم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة زهرية أرضعته حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة تم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم ثلاثة من الذكور تفهم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذيل ذا يلقب آتاه إبراهيم من سوريا فأمه مارية القبطية غير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر زهراء بعلها علي وابنهما سبطان فلهم جلي فزينب وبعدها رقية أم كلثوم زكت راضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا نبي مقتفى عائشة وحفصة وسودة صافية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه وعباس كذا عمته صفية وقبل هجرة
النبي الإسراء من مكة الليلة لقدس يدرى وبعد إشراع عروج للسماء حتى رأى النبي ربك كلما غير كيف وانحصار وافترض عليه خمسا بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإشراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له صدق وفأله وهذه عقيدة مختصرة للعوام سهلة ميسرة نادم تلك أحمد المرزوق من يتمر الصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلاما على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم والنفع كل من بها قد اشتغل أبيتها ميزون للجمال تاريخها لحي غور جمال سميتها عقيدة العوام واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام واجب في الدين بالتمام. Ya, silakan dibuka Jadwal Afhamnya. Sebelah mana kemarin? 83 ya? Ya. Halaman 3 summa salatu wassalamu sarmada. Sudah temu semua? Nantung berapa tuh? 34 ya? Bukan, 1, 2, 3, ya 34 kan? Nantung 3 dan nantung 4. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحد وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع. ثم صلاة ثم قمul. Qala an-nazim, qala telah berkata an-nazim, nazim rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, berkata Syekh Ahmad Marzuki dalam kitab Aqidatul Awam, yaitu dalam bait yang ketiga dan juga bait yang keempat. Dalam bait ketiga dan bait keempat dikatakan summa salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Summa salatu, summa kemudian as-salatu salawat, wassalamu dan salam,
sarmada, senantiasa, ala nabi, atas nabi, khairi man qad wahada, khairi sebaik-baik, man qad wahada, man seseorang, qad wahada yang mengesahkan Allah. Setelah kemarin diawali dengan nazam abda'u bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah, membaca bismillah sebelum menulis nazam itu, wa birrahimi daimil ihsani, kemudian falhamdulillahil qadimil awali al akhiril baqi bila tahawudi. Setelah kemudian memulai dengan membaca bismillah, lalu memulai juga dengan memuji Allah, maka di nazam yang ketiga beliau juga mengawalinya dengan menyampaikan salawat dan salam kepada siapa? Ala Nabi, kepada Nabi Muhammad. Yang mana di sini Nabi Muhammad itu disifati sebagai khairi man qad wahada, sebaik-baik orang yang mengesahkan Allah. Wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarga Nabi Muhammad. Wa sahbihi, dan sahabat Nabi Muhammad. Wa man tabi'a, wa man, dan orang, tabi'a yang mengikuti, sabila dinil haqqi ghairu mubtadi, sabila jalan, dinil haqqi dini agama, al haqqi yang benar, ghairu bukan, mubtadi orang ahlul bid'ah. Mubtadi itu orang ahlul bid'ah. Kemudian tentunya menyampaikan salawat dan salam kepada wa alihi, keluarganya Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad, wa man tabi'a, dan salawat salam itu juga disampaikan kepada man tabi'a, yaitu orang yang mengikuti sabila dinil haqqi, yang mengikuti jalan agama yang benar, ghairu mubtadi, bukan orang-orang ahlu bid'ah. Itu bait yang ketiga dan juga keempat. Lalu al-mufradat, yaitu analisa kosakatanya. Di dalam nazam 3 dan 4 itu kan ada beberapa kosakata yang dianalisa dalam kitab Jala'ul Afham. Al-mufradat, kosakata. Kosakata pertama yang dianalisa adalah kalimat as-salatu. Maknanya apa salatu itu? As-salatu, salat, lughatan, secara bahasa, salat secara bahasa adalah ad-du'a'u bi khairin. Ad-du'a'u, doa, bi khairin, dengan kebaikan. Jadi salat secara bahasa itu adalah doa.
bi khairin dengan kebaikan. Fa idza udifat ilaihi ta'ala kana ma'naha ziyadatul in'ami al maqrunu bi ta'zimi wa tabjili. Wa qad warada an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna salata minallahi rahmah wa minal abdi du'a wa minal malaikati istighfar. Faida maka apabila udifat disandarkan. Apa yang disandarkan? Yang disandarkan adalah kata as-salatunya. Faida maka apabila udifat disandarkan kata as-salatu ilaihi kepada Allah Ta'ala, kana maknaha, kana ada, maknaha maknanya, kalau kata as-salatu itu disandarkan kepada Allah, maka maknanya adalah ziyadatul in'ami, ziyadatu bertambah, al-in'ami kenikmatan, al-maqrunu yang disertai, bita'zimi dengan pengagungan, wa tabjili dan pemuliaan. Jadi yang namanya sholat secara bahasa apa tadi? Ad-du'a. Ya. Jadi yang namanya sholat secara bahasa adalah ad-du'a. Oke. Ingat ya, pengertian secara bahasa itu merujuk pada makna yang umum. Ya, jadi setiap doa itu adalah sholat. Lalu kalau pengertian sholat secara istilah, ya, maka yang namanya sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Oke. Jadi kalau sholat secara bahasa artinya adalah ad-du'a, tapi kalau sholat secara istilah itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir mukhtatamatun bitaslim, yaitu ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Itu sholat secara bahasa. Ya. Nah, dari pengertian ini, ya, yang namanya aqwalun wa af'alun ini, nanti yang namanya sholat itu punya yang namanya rukun, ya, ar-ruknu fis shalah. Maka nanti memunculkan rukun dalam sholat. Rukun dalam sholat itu nanti ada dua. Ada rukun yang disebut dengan rukun qauli, ya. Ada juga yang namanya rukun fi'li, ya. Rukun yang berupa ucapan dan rukun yang berupa perbuatan.
Ya, tapi ini babnya bab fikih. Kita sedang tidak membahas fikih. Hanya sebagai tambahan saja bahwa sholat secara bahasa itu adalah doa, ya. Tapi kalau secara istilah adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim. Ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Yaitu pengertian sholat secara istilah. Nah, tentu yang dimaksud dengan as-sholat tsumma sholatu wassalamu di sini adalah as-sholatu secara bahasa, secara lughatan, bukan secara istilahan. Sebab kalau sholat secara istilah nanti pembahasannya di dalam fikih, ya. Nah, Fa'idha udifat ilaihi ta'ala kana ma'naha ziyadatul in'ami al-maqrun bitta'zimi wa tabjini. Kalau yang namanya salat itu disandarkan kepada Allah, maka maknanya adalah ziyadatul in'am, bertambahnya kenikmatan al-maqrunu yang disertai bitta'zimi dengan pengagungan wa tabjili dan pemuliaan. Waqad warada an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma waqad warada dan telah datang. Waqad warada dan telah datang maknanya apa? Ada hadis maksudnya. Waqad warada dan telah datang an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abbas. Waqad warada dan telah datang an Ibni Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna salata minallahi rahmah. Anna salata bahwasannya salat secara bahasa ya, yang artinya adalah doa. Anna salata bahwasanya salat minallahi dari Allah, rahmatun adalah rahmat. Salat dari Allah atau doa dari Allah itu maknanya adalah rahmat. Jadi kalau Allah memberikan sebuah doa, itu maknanya Allah memberikan rahmat. Sebab kalau doa di sini adalah sebuah permintaan, lalu kalau Allah mendoakan hambanya, ya berdoa sama siapa? Allah, kan gitu. Masa berdoa kepada dirinya sendiri, kan nggak mungkin. Nah, sehingga sholawat dari Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah rahmat, atau kepada kita adalah rahmat. Okay. Nah, doanya bukan dimaknai sebagai sebuah permintaan. So kalau permintaan minta kepada siapa? Allah, kan gitu. Kan nggak mungkin tuh. Sehingga anna salata minallahi rahmatun. Bahwasanya salat dari Allah itu adalah rahmat, adalah rahmat. Wa minal abdi du'a'u, wa minal abdi dan dari hamba, dan dari seorang hamba, wa minal abdi dan dari seorang hamba adalah doa'u, adalah doa. Doa itu apa ya? Permintaan ya. Doa itu artinya ar-roja, permintaan atau harapan. Itu namanya doa. Wa minal abdi dan dari seorang hamba adalah doa, adalah doa atau permintaan atau harapan. Wa minal malaikati dan dari para malaikat adalah istighfaru, adalah ampunan adalah permintaan ampunan. Ya, istighfaru, permintaan ampunan. Jadi sholawat Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah rahmat, sholawat seorang hamba kepada Nabi Muhammad adalah doa, dan sholawat dari malaikat kepada Nabi Muhammad adalah istighfar. Sebabnya dalam Quran kan ada ayatnya tuh, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Nah, di situ kan ada kalimat Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi.
Wah, maknanya apa? Bersolawat kepada Nabi. Solawat secara doa artinya secara bahasa adalah doa. Kalau malaikat berdoa masih memungkinkan. Tapi kalau Allah berdoa kan nggak mungkin. Kepada siapa Allah berdoa? Nah, sehingga ayat tadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi maknanya adalah as-sholatu minallahi rahmat. Sholawat dari Allah itu adalah berupa rahmat, ya, dan sholawat seorang hamba itu adalah doa, dan sholawat daripada malaikat adalah istighfar, permohonan ampunan. Sehingga dalam ayat itu disuruh ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ya, sehingga para ulama mengatakan tuh hanya ada satu perintah saja yang mana ketika Allah memerintahkan sesuatu, Allah ikut mengerjakan itu. Itu perintah bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu menandakan bahwa sholawat pada Rasulullah, pada Nabi itu faedahnya gede sekali. Ya, fadilah keutamaannya besar sekali. Ya, maka banyak-banyakin sholawat. Cuman sholawatnya jangan untuk sesuatu yang remeh. Sebab ada orang bilang kalau ente mau sesuatu, sholawatinnya sesuatunya itu, nah, kan gitu. Kita tentu bersolawat bukan untuk hal-hal yang sifatnya remeh-temeh. Apalagi nyolawatin sesuatu yang sifatnya dunia, janganlah. Ya, kita sholawat sebagai tanda kita cinta sama Nabi, kan gitu. Ya, kita bersolawat sebagai tanda kalau kita itu ingin senantiasa menyebut-nyebut nama Rasulullah. Karena di antara tanda cinta adalah sering menyebut namanya. Maka kita bersolawat. Jangan, nanti mau punya motor, cakep nggak? Pengen. Motornya apa? Aneh pengen punya itu dah, PCX yang terbaru, yang turbo. Ya udah kalau gitu, nanti kalau ke parkiran, pegang tuh motor, tersolawatin. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang begitu, yang nyuruh gitu kan? Iya. Cuman kita bukan bagian orang-orang yang begitu. Ya, sebab kalau sholawat hanya untuk begitu-begitu remeh sekali. Loh, sholawat itu perintah yang agung kan? Ya Allah aja ngerjakan perintah itu, malaikat juga kan gitu. Nah ini kita sholawat buat nyolawatin motor, ya kan gitu. Ente pengen punya banyak duit nggak? Pengen. Ente punya duit berapa sekarang? Ada nih, cepet. Ya udah, sini duitnya buat saya. Ente sholawat. Nah, ada begitu ya. Itu nggak bagus lah yang seperti itu. Sholawat saja. Sholawat kita kepada Rasulullah sebagai bentuk, sebagai tanda bahwa kita cinta sama Rasul, sama Nabi Muhammad. Maka kita sholawat. Gitu ya. Iya, bukan untuk dunia. Nah itu maknanya sholawat ya. Sholawat dari Allah adalah rahmat, sholawat dari seorang hamba adalah doa, dan sholawat dari malaikat adalah istighfar. Assalamu at-tahiyyatu al-laiqatu bin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamu, assalam, maknanya apa salam? Kan ada as-salatu wa salamu kan. Nah, salam itu maknanya apa? Salam adalah at-tahiyyatu, penghormatan. Ya, tahiyat itu penghormatan. Assalamu adalah at-tahiyyatu, penghormatan, al-laiqatu, yang layak. Al-laiqatu, yang layak, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat tsumma sholatu wassalamu, assalamu di situ maknanya adalah at-tahiyyatu al-laiqatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu penghormatan yang layak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sarmada, apa arti sarmada di situ? Tsumma sholatu wassalamu sarmada. Sarmadan artinya adalah daiman, selama-lamanya. Ya, daiman, selama-lamanya. Jadi arti sarmada dalam bait yang ketiga itu adalah daiman, selama-lamanya. Maksudnya apa ya? Tsumma sholatu, kemudian sholawat dan salam, sarmada, selama-lamanya, alan nabi, kepada nabi atau atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahada, sebaik-baiknya orang
yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi arti sarmada di situ adalah daiman. Alan nabi, ada kalimat alan nabi, atas nabi. Nah, siapa yang dimaksud dengan nabi di situ? An-nabiyyu, nabi, maksudnya yang dimaksud dengan nabi di situ maksudnya al-ma'hudu, yang diketahui, al-ma'hudu yang diketahui, indal itlaqi secara mutlak. Wahuwa dan ia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah tuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahuwa dan ia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan alan Nabi di situ adalah kepada Nabi Muhammad. Karena memang masyhurnya begitu. Salawat itu ya kepada Nabi Muhammad kan gitu kan? Iya. Kenapa? Ya karena kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau kamu umatnya Nabi Musa, ya salawatnya ala Nabi Musa kan gitu. Tapi kan kamu bukan umatnya Nabi Musa. Kita kan umatnya Nabi Muhammad. Maka masyhurnya begitu. Ketika ada kata-kata summa salatu wassalam ala nabi atau Allahumma sholli ala nabi gitu. Meskipun tidak disebutkan kata Muhammad, tapi masyhurnya orang tahu bahwa Nabi di situ maksudnya adalah Nabi Muhammad. Karena itu sebagai bentuk penghormatan kita kepada Nabi Muhammad, sebagai bentuk doa kita kepada Nabi Muhammad. An-Nabi maksudnya ma'hudun yang diketahui indal itlaqi secara mutlak, wa huwa dan ia adalah Sayyiduna Muhammad, tuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu ta'rifani, walahu dan baginya, bagi apa? Bagi kata an-nabi. Ya. Walahu dan baginya, bagi kata an-nabi, ta'rifani ada dua pengertian. Ta'rifani ada dua pengertian. Walahu dan baginya, bagi kata nabi, nabi itu ta'rifani mengandung dua pengertian. Ada dua pengertian tentang kata nabi. Amun wa khasun. Amun pengertian secara umum, wa khasun pengertian secara khusus. Jadi kata nabi itu punya dua pengertian. Pengertian secara am, secara umum, dan pengertian secara khas, secara khusus. Apa pengertian Nabi secara umum dan secara khusus itu? Wa 'alal ula dan atas yang pertama, wa 'alal awwal dan atas yang pertama. Huwa iya, huwa itu maksudnya kata an-nabi ya, huwanya kembali ke kata an-nabi. Huwa an-nabi adalah insanun manusia. Jadi yang namanya nabi yang pertama adalah manusia. Ya, insanun manusia. Selain manusia nggak mungkin jadi nabi. Insanun manusia, zakarun laki-laki. Nah, perempuan nggak mungkin jadi nabi. Kenapa perempuan nggak mungkin jadi nabi? So kalau perempuan jadi nabi baperan, ya dakwah dikit, diomongin orang, ngambek, besok nggak mau lagi, kan gitu ya. Karena perempuan gede rasanya. Ya. Kalau perempuan jadi nabi repot dah. Ya. Mau dakwah, ya, kudu make upan dulu, pakai kerudung yang rapi dulu, apa dulu kan lama kan, udah ditungguin sama sahabat-sahabat yang di luar kan gitu. Macam-macam lah itu. Ya, sehingga yang namanya nabi itu insanun zakarun, manusia, zakarun laki-laki, hurrun merdeka.
Nggak mungkin seorang budak kok jadi nabi. Ya. Sebab yang namanya nabi pasti mulia. Sehingga nggak mungkin yang namanya nabi itu jadi budak. Ya, meskipun ada kisahnya kan, Nabi Yusuf itu pernah ketika dicemplungin sama saudara-saudaranya ke dalam sumur, lalu diselamatkan, lalu dijual sebagai seorang budak. Tapi tetap aja, karena Nabi Yusuf itu adalah nabi, dan dia adalah mulia, meskipun kemudian diambil dijual jadi budak, tetap aja ujung-ujungnya jadi orang mulia juga kan gitu. Diangkat jadi pejabat di istana, di kerajaan di Mesir pada saat itu kan. Iya. Jadi orang yang namanya mulia sampai kapanpun akan mulia. Sama seperti apa ya? Emas. Emas yang namanya emas, meskipun dia berada dalam tumpukan sampah sekalipun, emas ya tetap emas. Permata, meskipun di atas tumpukan batu yang tidak berharga, yang namanya permata, ya permata, dia pasti berharga, dia pasti mulia. Kan gitu. Iya. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Selagi kamu adalah orang yang spesial, selagi kamu adalah orang yang mulia, dengan kecerdasan, dengan ilmu yang kamu punya, ditempatkan dimanapun bagi kamu nggak jadi masalah. Kenapa? Oh, saya punya kemuliaan kok, saya punya keistimewaan kok, saya pintar, saya cerdas. Ini gitu. Sehingga ditempatkan dimanapun bagi kamu tidak bermasalah. Nah itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kamu adalah orang yang punya value, punya nilai yang istimewa, dimanapun kamu berada, kamu pasti bisa survive. Ya, kamu pasti bisa bertahan. Bahkan mungkin kamu bisa lebih maju, bisa kemudian kamu bisa menginspirasi orang lain. Ya, jadi kalau kamu menghadapi kehidupan yang stuck, kok kehidupan saya begini-begini aja, berarti kamu perlu keluar dari zona nyaman. Dan keluar dari zona nyaman itu pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya. Ya, apa kata Imam Syafi'i? Safir tajid iwadun amma tufarrikuhu wansaf fa innal ladidal aish fin nasabi. Safir tajid iwadun amma tufarrikuhu. Ya, keluarlah kamu dari zona nyaman, yaitu merantau, keluar dari tempat nyaman yang membunuhmu itu. Safir, ya, keluar dari zona nyaman. Tajid iwadun amma tufarrikuhu. Maka kamu akan menemukan pengganti dari apa yang kamu tinggalkan tersebut nantinya. Ya, jadi kalau kamu keluar dari zona nyamanmu, meskipun nggak mengenakan, tajid iwadun amma tufarrikuhu. Kamu nanti pasti akan mendapatkan pengganti dari apa yang kamu tinggalkan tersebut. Tapi syaratnya, kata Imam Syafi'i apa? One stop. Kamu perlu berusaha payah. Kamu perlu berlelah-lelah. Kamu perlu berletih-letih. Kenapa? Fa inna ladidal aish fin nasabi. Karena kesuksesan, kelezatan hidup, kenikmatan hidup itu baru akan kamu bisa dapatkan ketika kamu sudah bersusah payah. Ya. Jadi kalau orang nggak bersusah payah, ya nggak akan juga dapat kenikmatan dalam kehidupannya. Ya, lalu sampaikan sama Ki Anwar Mansur Lirboyo itu, ya, kata Ki Anwar itu apa? Sak piro kangelanmu, ya iku derajatmu. Ya, dalam bahasa Jawa itu. Tahu artinya apa? Sak piro kangelanmu, ya iku derajatmu. Iya, seberapa usahamu, yaitu derajatmu. Jadi kalau setiap hari kamu usahanya cuman ya udah begini-begini aja, capek ya enggak, cuman apa lontang-lantung, ya derajatmu ya segitu. Sak piro derajat, sak piro usahamu yaiku derajatmu, sak piro kangelanmu yaiku derajatmu. Kesusahanmu saat ini menentukan derajatmu suatu saat nanti. Nah, itu kalimatnya sederhana tapi dalam itu. Jadi kalau kamu sekarang nggak ngerasain susah, ya derajatmu suatu saat nanti ya begitu. Biasa-biasa aja. Nah, kan gitu. Tapi kalau kamu sekarang bersusah-susah payah nih, belajar dari mulai jam 10 malam sampai subuh, wah dipelajarin tuh pelajaran tuh. Ustaz, saya demen belajar ini, ekonomi saya. Saya mau jadi ekonom saya. Ya udah, habis isya tidur. Bangun jam 12 malam, sholat 2 rakaat. Udah belajar sampai subuh tuh. Baca teori-teori tentang ekonomi, baca teori-teori tentang ekonomi klasik, modern, segala macam, bagaimana perkembangannya segala macam. Ustaz, saya demen pelajaran apa ya? Saya demen pelajaran ilmu politik saya. Ya udah, pelajarin tuh. Wah, teori-teori politiknya Mas Syafeli itu siapapun tuh dari malam sampai subuh. Kamu mengerjakan itu,
ya, selama setahun, 2 tahun, dan kamu bertahan di atas penderitaan yang tidak mengenakan dalam belajar itu, suatu saat nanti kamu akan memetik dari hasil yang kamu lakukan itu. Pasti kamu akan jadi orang yang cerdas, jadi orang yang istimewa. Dan dimanapun kamu ditempatkan, kamu bisa survive. Bahkan kamu bisa lebih unggul dari orang-orang yang baru kamu kenal sekalipun di tempat itu. Ya, tapi kalau kamu sekarang nggak ngerasain kepayahan, nggak ngerasain kesusahan sedikit pun dalam kehidupan, ya derajatmu yang akan kamu peroleh di masa yang akan datang ya sesuai dengan apa yang kamu rasain sekarang. Sekarang males berusaha, males belajar, ya derajatmu yang nanti akan kamu peroleh adalah derajat sebanding dengan kemalasanmu itu. Ya, sakpiro kangelanmu yoiku derajatmu. Nah, itu begitu tuh. Karena itu Imam Syafi'i ngajarin kita untuk apa ya? Keluar dari zona nyaman. Berat Ustaz, kagak nyaman saya. Ya memang. Mainan HP, rebahan, scroll TikTok, main Mobile Legend, nyaman betul. Siapa bilang nggak nyaman? Tapi kalau kamu keluar dari zona nyaman itu, mencoba untuk lebih radikal lagi dalam belajar, wah boleh tuh, bukunya dibukain lagi. Ada internet, ada laptop, ada handphone, cari kemudian buku-buku e-book, PDF, cari kemudian apa pelajaran yang kamu senengin. Kamu bertahan dalam keadaan yang tidak mengenakan itu selama setahun, 2 tahun, maka tajid iwadun amatu farrikuhu. Yang kamu tinggalkan dari zona nyamanmu tadi, akan kamu peroleh ganti yang lebih baik lagi. Tapi ingat tadi apa? Wansab fa inna ladidul aish bin nasabi. Kudu usaha dulu, kudu susah payah dulu, kudu nangis-nangis dulu, ya. Baru kemudian akan mendapatkan kesuksesan dan kelezatan dalam hidup. Kuncinya adalah apa? Sabar. Sabar juga nggak cukup. Kuncinya yang tadi tuh, ya, keluar dari zona nyamanmu. Sebagaimana kata Imam Syafi'i. Ya, ingat-ingat tuh quotes-nya itu. Sakbiro kangenanmu yaiku derajatmu. Fa'alal awal, maka atas yang pertama, huwa insanun dzakarun hurrun. Huwa an-nabi itu adalah insanun manusia, zakarun laki-laki, hurrun merdeka. Uhiya ilahi bisyar'in. Uhiya diwahyukan ilaihi kepadanya diwahyukan ilaihi kepadanya kepada an-nabi bisyar'in syariat sawaun umiro sawaun baik umiro diperintahkan bitablighihi untuk disampaikan amla atau tidak. Jadi yang namanya nabi itu adalah insanun dzakarun hurun, manusia laki-laki merdeka. Lalu yang namanya nabi itu adalah uhiya ilaihi. Dia diberi wahyu atau diwahyukan kepadanya bisyar'in syariat. Sawaun umira bitablighihi, baik syariat yang disampaikan kepada dia itu dari Allah kepada dia, baik diperintahkan bitablighihi untuk disampaikan amla ataupun tidak. Jadi yang namanya nabi itu jumlahnya nggak cuma 25. Ada yang mengatakan sampai 120.000 sekian nabi. Tapi yang namanya nabi itu tidak semua diperintahkan untuk menyampaikan wahyu untuk khalayak orang ramai. Enggak. Ada juga nabi-nabi tertentu yang ketika diberi wahyu hanya untuk dirinya dan keluarganya saja. Tidak untuk seluruh umat manusia atau untuk kaum tertentu. Ya.
Nah, nabi-nabi yang 25 itu nabi-nabi yang masyhur yang memang ketika diberikan wahyu oleh Allah ya disampaikan kepada orang banyak. Minimal disampaikan kepada kerabat saudaranya ataupun komunitas kaum tertentu. Kecuali Nabi Muhammad ya yang mana diperintahkan untuk menyampaikan kepada seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu begitu. Ya, jadi yang namanya nabi jumlahnya tuh nggak cuma 25 saja, tapi ada yang mengatakan sekitar 120.000 sekian. Dan yang namanya nabi itu ada yang dia diperintahkan untuk menyampaikan wahyu kepada halayak ramai, orang-orang banyak, ada juga yang hanya untuk dirinya sendiri ataupun keluarganya sendiri. Karena itu, fa'in umira bidzalika farasulu aidun. Fa'in umiro maka apabila umiro diperintahkan fa'in umiro maka apabila umiro diperintahkan bidzalika dengan itu dengan menyampaikan syariat maksudnya ya. Fa'in umiro maka apabila umiro diperintahkan bidzalika dengan itu dengan menyampaikan syariat untuk orang banyak farasulu aidun farasulu maka ia adalah rasul aidun juga farasulu aidun maka ia adalah rasul farasulu maka ia adalah rasul aidun juga. Ada nabi yang nabi saja, ada nabi include jadi rasul. Kalau nabi saja itu tadi tuh, yang ketika disampaikan wahyu padanya dari Allah hanya menyampaikan pada dirinya sendiri atau keluarganya terbatas saja. Tapi kalau diperintahkan untuk menyampaikan kepada orang-orang banyak, maka dia merangkap statusnya juga jadi rasul. Jadi ada nabi saja, ada nabi sekaligus rasul. Ya, kalau 25 itu dari mulai Adam sampai Muhammad SAW itu adalah nabi dan rasul. 25 dari 120.000 sekian kan masih banyak banget tuh selisihnya kan? Nah, iya. Sisanya itu adalah nabi yang mungkin ketika disampaikan wahyu kepadanya hanya untuk dirinya ataupun keluarganya saja, tidak untuk orang banyak. Fannabiyyu a'ammu minar rasuli. Fannabiyyu maka nabi Fannabiyyu maka nabi a'ammu lebih umum minar rasuli dari rasul. Nabi itu lebih umum daripada rasul. Kalau rasul itu maksudnya spesifik dia. Spesifik itu maksudnya namanya rasul itu ya jumlahnya terbatas dan hanya tertentu saja yang dijadikan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nabi banyak tuh, jumlahnya bisa ratusan ribu kan. Wa ala tsani dan atas yang kedua dan atas yang kedua huwa ia an-nabiyyu maksudnya huwanya kembali kepada an-nabiyyu insanun sama tuh insanun manusia zakarun laki-laki hurrun merdeka. Uhiya ilaihi bisyar'in. Uhiya diwahyukan ilaihi kepadanya bisyar'in syariat sama tuh pengertiannya kayak di atas. Insanun manusia, zakarun laki-laki, hurrun merdeka. Uhiya diwahyukan ilaihi kepadanya kepada an-nabi bisyar'in syariat
liya'mala, untuk mengamalkan, liya'mala untuk mengamalkan, bihi dengannya, dengan apa? Syar'in tadi ya, hi-nya kembali kepada kata syar'in, bihi dengannya, dengan syariat tadi, fin nafsihi dalam dirinya. Ini tadi yang saya katakan tuh. Nabi, kalau yang namanya nabi itu umum. Ada juga person-person tertentu yang dikatakan sebagai nabi. Ya, dulu sempat ada tuh apa namanya teori yang menyatakan bahwa Siddhartha Buddha Gautama itu nabi. Kenapa ya? Oh, karena dia apa membawa pencerahan, membawa dakwah, membawa berita. Itu nabi itu dia. Tapi ya nggak mungkin lah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu khatimul anbiya'i wal mursalin. Nabi Muhammad itu adalah penutup nabi dan rasul. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi-nabi yang lain. Yang gitu. Nabi siapa dulu di Indonesia? Ada yang aku jadi nabi siapa namanya? Ahmad Musadek. Ada yang aku jadi nabi. Ada juga namanya siapa itu dulu di perbatasan antara Jawa Barat Jawa Tengah tuh. Ada nabi namanya Tugimin. Orang namanya Tugimin ngaku jadi nabi. Nggak enak banget lah. Masa nabi namanya Tugimin. Sallu ala Tugimin. Kagak pantas lah. Kalau Muhammad kan enak kan. Sallu ala Muhammad. Keren tuh. Dulu ceramahnya Ustadz Tile itu gitu kan. Namanya Tugimin. Kan nggak enak po. Kita mensolawat kepadanya. Allahumma sholli ala Tugimin. Wa ali Tugimin. Ya. Tapi di Indonesia banyak tuh ya nggak mau jadi nabi kan. Dan anehnya apa? Selalu ada saja pengikutnya. Gitu tuh. Saya kadang-kadang heran juga tuh. Kok bisa itu ya? Indonesia ini banyak ulama, banyak orang alim. Tapi sekalipun ada yang ngaku jadi nabi, pasti ada pengikutnya. Misalnya di Tanjung Duren nih, ada nabi misalnya ntar, tapi pasti ada pengikutnya itu. Entah satu, entah dua orang, entah 10 orang tuh pasti ada. Bahkan nggak hanya ngaku jadi nabi, ngaku jadi raja, bikin kerajaan aja ada pengikutnya tuh ya. Ya kan? Dulu siapa? Siapa itu? Sunda Empire kan gitu. Siapa lagi? Yang ngaku jadi raja punya kerajaan itu loh. Ya segitu gitu kan. Ada aja pengikutnya itu. Ya. Itu anehnya begitu di Indonesia itu. Ya. Jadi yang namanya nabi itu insanun dzakarun hurrun, manusia laki-laki hurun merdeka, uhiya ilaihi bisyar'in, diwahyukan kepadanya syariat, liya'mala, agar mengamalkan bihi dengannya syariat fin nafsi, dalam dirinya sendiri. War rasulu insanun dzakarun hurrun, itu nabi, sekarang rasul. Rasul itu siapa ya? War rasulu, dan rasul, insanun manusia, zakarun laki-laki, hurrun merdeka. Masih sama pengertiannya itu. Ya, yang namanya rasul itu insanun manusia, zakarun laki-laki, hurrun merdeka. Uhya ilaihi, diwahyukan ilaihi kepadanya, kepada ar-rasul, bisyar'in, syariat. Pengertiannya sama seperti nabi ya. Lalu bedanya di mana? Liyuballighahu. Nah, bedanya di sini. Liyuballighahu, agar ia menyampaikan syariat. Liyuballighahu, agar ia menyampaikan syariat. Kalau nabi hanya terbatas pada dirinya sendiri. Kalau rasul ada kewajiban bagi dia untuk menyampaikan syariat tersebut. Ya. Liyuballighahu, agar ia menyampaikan syariat, ila ghairihi, kepada selainnya. Ya. Jadi namanya rasul dikasih wahyu berupa syariat, liyuballighahu, agar ia menyampaikan syariat, ila ghairihi, kepada selainnya. Wala yakunu illa rajulan, liqaulihi ta'ala. Wala yakunu, dan tidak ada
Wala yakunu, dan tidak ada apa an-nabiyyu, apa ar-rasulu, dan tidak ada rasul maksudnya illa kecuali rajulan, laki-laki. Ada rasul perempuan. Wala yakunu, dan tidak ada apa ar-rasul illa kecuali rajulan, laki-laki. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Ya, surat Al-Anbiya. Wa ma, dan tidaklah arsalna, kami mengutus qablaka, sebelum engkau wahai Muhammad, illa kecuali rijalan, laki-laki, nuhi ilaihim, yang kami beri wahyu kepada mereka. Ya. Surat Al-Anbiya ayat 7. 7 ya. 7. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim. Wa ma, dan tidaklah arsalna, kami mengutus qablaka, sebelum engkau Muhammad, illa kecuali rijalan, laki-laki, nuhi, yang kami beri wahyu ilaihim, kepada mereka. Ya, itu perbedaan antara nabi dan juga rasul. Ya. Wa huwa ala wajhaini wallahu a'lam bis-shawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu jangan sampai hilang ya. Itu baru mukaddimahnya. Nanti ada lagi. Nggak tahu saya lupa sampai berapa halaman. Sekitar 60-an. Ini kan baru berapa halaman. Nanti kalau sudah selesai baru di apa? Baru yang di itu. Bukan yang di lambat jilid. Di jilid. Ya, kalau sudah selesai semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.